التنمية الموريتانية. الموقع الجغرافي تقع بين خطي طول 5 و17 غربا، والعرض خط الأرض شمالا 15 و17، والطول الساحل ب 754 كم على المحيط الأطلسي. مناخ تقع موريتانيا المنطقة شمال خط الاستواء، حيث تنظر الأمطار وتختلف عن الحرارة. يتميز المناخ بصفة عامة بالحرارة والجفاف في معظم أشهر السنة. حسب التقسيم الإداري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، قسم البلاد 15 ولاية هي عواصم الولايات. ويتولون إعداد الدراسات والاستشارات والمقترحات المتعلقة بالملفات التي تسردها إلى الوزير يختصون حسب الاختصاصات التالية: المرض الطبرافي، مستشار مكلف بالإصلاح الترابي، ومستشار البرفاني مكلف بالمباني والتجهيزات العمومية. تعمل مهندسية داخل تحت السلطة المركزية للوزير وتكلف بالمهام التالية: خلية تنسيق برنامج وطني لتجميع الإرشاد وتفاعل سيادة شبكة المعدات والمعلومات. يكلف خلية الإعلام والاتصال، يكلف رئيس خلية الإعلام والاتصال بتنفيذ السياسات الإعلامية والعلاقات العامة بالقطاع. والحق بالديوان يكلف بمهام التي تمثل جهاز الوزير. السكرتارية الخاصة تولى تسيير الشؤون الخاصة بالوزير. ثانيا الأمانة العامة، تسهر الأمانة العامة على تنفيذ القرارات التي تتخذها الوزيرة، وتكلف بتنسيق أنشطة مختلفة القطاع. مصالح القطاع يتم تسييرها من طرف أمين عام. ثالثا الإدارات المركزية، الإدارة العامة للإسكان والعمران، تكلف المديرية العامة للإسكان والعمران بمجموعة من المهام بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بمجال الإسكان والعمران. وتدار المديرية العامة للإسكان من طرف مدير عام يقوم بمساعدته مدير عام مساعد، وتؤلف من إدارتين: إدارة الإسكان والتغطية العقارية، وإدارة العمران والطبوغرافية. المديرية العامة للمباني والتجهيزات العمومية، تكلف المديرية العامة للمباني والتجهيزات العمومية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال المباني والتجهيزات العمومية. وتدار الإدارة العامة للمباني والتجهيزات العمومية من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد، وتتكون من إدارتين: إدارة مديرية الدراسات ومديرية الإشغال والمتابعة. المديرية العامة للإصلاح الترابي والعمل الجهوي، تكلف المديرية العامة للإصلاح الترابي والعمل الجهوي بتطبيق القانون التوجيهي حول الإصلاح الترابي، إنجاز الأشغال الطبوغرافية المسحي الأفقي والعمودي، إنجاز الخرائط بمقاسات مختلفة، إعداد منظومات المعلومات الجغرافية على كافة التراب الوطني. وتدار من طرف مدير عام يساعده مدير مساعد، وتتألف من إدارة الإصلاح الترابي ومديرية الخرائط والمعلومات الجغرافية. مديرية الدراسات والبرمجة، تكلف مديرية الدراسات والبرمجة بإعداد خطط عمل وبرامج أنشطة القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية، ومتابعة شبكة مشاريع القطاع بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالخارجية والاقتصاد والتنمية. إدارة من طرف مدير ويساعده مدير مساعد. مدير الشؤون الإدارية والمالية، تكلف مدير الشؤون الإدارية والمالية بتسيير الأشخاص وصيانة وسائل القطاع وتحضير مشروع ميزانية ومتابعة التنفيذ. وتدار من طرف مديرة يساعده مدير مساعد. رابعا المندوبيات الجهوية، تكلف المندوبيات الجهوية بتنفيذ ومتابعة وإقامة جميع الأنشطة الداخلية ضمن صلاحيات وزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي على مستوى كل ولاية. وتوضع المندوبيات الجهوية تحت سلطة الأمين العام، وتسير المندوبيات الجهوية من طرف مندوب جهوي له رتبة مدير مركزي. خامسا الشركات والمؤسسات العمومية والبرامج وكالات التنفيذ، يضم القطاع 5 وكالات وشركات وطنية مستقلة إداريا وماليا يمكن حصرها في الوكالة المشتركة لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام، وكالة التنمية الحضرية، وكالة التنمية الحضرية، مؤسسة إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطيطان، الشركة الوطنية إسكان، ومؤسسة تنفيذ الأشغال المجهزة بالمواد المصنعة. إقامة طيبة، وشكرا بالله المستثمر المجتمع. Général de l'aménagement du territoire et de l'action régionale. Donc, nous sommes soutenus dans nos activités par ces agences par lesquelles il est terminé. Le territoire. C'est pour cela qu'on a 2 directions, une direction de l'aménagement du territoire et une direction de la cartographie. Cette intervention sera axée essentiellement sur le côté, disons, sciences géodésiques et production cartographique, pas sur le côté aménagement du territoire. Bon, il faut savoir que les productions cartographiques ont commencé en Mauritanie dans les années 50. Les Français avaient initié une carte de base au 200 millième qui couvre tout le territoire mauritanien, on comprend à peu près 104 feuilles. Ils l'avaient fait parce qu'ils ont eu le temps de s'installer, il fallait commencer à exploiter les ressources du pays.
Et ils ont commencé à produire les cartes dans les années 50, ils ont fini au début des années 60, et ils ont commencé certaines mises à jour jusqu'à 70-72. Et puis ça s'est arrêté là. Donc ce qui fait, si nous pouvons résumer l'intervention de l'État mauritanien pendant sa période coloniale et post-coloniale, on peut dire qu'il y a eu 3 phases. La première phase, c'était ce que les Français avaient réalisé dans ce domaine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont produit un 200 millième. Ils ont produit quelques 50 millièmes dans la zone sahélienne, qui longe le fleuve Sénégal. Dans la phase 2, après le départ des Français, malheureusement, il n'y a pas eu une continuité de l'État mauritanien. Il n'y a pas eu un service qui a continué à gérer ces données, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Et dans la phase 3, ce que le ministère de l'Habitat a décidé, depuis son organisation ces dernières années, il y a 1 an ou 2, de mettre en place des directions qui doivent s'occuper de ces sciences géodésiques. Non, reviens. Donc les Français, pour ce faire, bien sûr, hein, M. Kemel ne vous demandera pas, ils ont créé un réseau géodésique. On n'a aucune idée sur ce point. Au nivellement général d'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, parce qu'ils avaient déjà créé ce zéro à Dakar en 1903, et ils ont rattaché toute l'Afrique de l'Ouest à ce zéro altimétrique. Voilà. Alors, je tiens à la montrer comme exemple pour vous dire le type d'information que nous avons. Voilà, nous savons, à travers quelques informations très limitées, voilà, elles ont été, celle-là a été faite en première édition 58, elle a été produite un peu avant, quelques mises à jour dans les années 70. Voilà, et on sait par exemple, voilà, le nivellement, il est rattaché au nivellement général d'Afrique de l'Ouest qui a été fait à Dakar. Et dans la foulée, ils ont rattaché toute l'Afrique de l'Ouest francophone, le Niger, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Bon, pour ces pays enclavés, ça se comprend, ils n'ont pas de voiture sur la côte. Mais la Mauritanie devait, à mon sens, définir son géoïde depuis longtemps, ce qu'elle n'a jamais fait, et c'est ce que nous comptons faire. Voilà, on sait aussi, hein, c'est des informations vraiment limitées, que c'est la projection MTU qui a été utilisée, hein, en Mauritanie, qu'ils ont utilisé les seuils de Clark de 1880, mais on n'a aucune idée sur le système géodésique, par exemple, utilisé. Donc, ce qui fait, ça crée vraiment beaucoup de problèmes aux différents techniciens qui ont différents GPS qui travaillent. Ils se mettent dans l'UTM, et parfois ils sont dans l'Addenda ou dans le WGS 84 ou 72, ils sentent des systèmes géodésiques comme ils veulent, et ça fait des distorsions de coordonnées, et puis c'est n'importe quoi. C'est une anarchie au niveau d'utilisation des coordonnées. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il y ait un service qui le gère et qui définit, voilà, la Mauritanie a mis en place l'UTM, tel système géodésique. Et ça n'a pas été le cas malheureusement. En tout cas, jusqu'à présent. Ça, c'était la phase 2, je pense. Non, la phase 2. On a besoin de ces coordonnées géodésiques. On veut faire un cadastre minier, ou un cadastre rural, ou un cadastre urbain. Quand on parle de cadastre sans coordonnées pour géoréférentiel et l'eau, ça n'a aucun sens. Donc, on sait qu'il y a ce besoin. Alors, en fonction du besoin, chaque département voilà, faisait sa propre géodésie à lui. C'est ce qui est vraiment non recours. Voilà. Ouais. Vous trouvez ça bizarre comme moi. Alors, le ministère des Mines avait besoin de coordonnées pour faire un cadastre minier dans le nord mauritanien. Ben, il a fait appel à des Espagnols qui ont fait un réseau de bornage. Là où nous sommes, moi personnellement, j'ai aucune idée sur les observations, sur les méthodes de calcul et de compensation. Les ministères de l'Agriculture, dans la région du fleuve, avaient aussi initié un petit réseau géodésique sur 100 km de long et 10 à 15 km de large, que l'hygiène avait mis en place. Elle a mis en place 8 bornes. J'ai eu la modeste occasion de densifier ces réseaux dans les années 93-14, pour passer de 8 à 125 bornes, pour qu'elles soient l'une référence à l'autre, pour pouvoir affecter exactement des coordonnées au lot agricole. Et paraît-il que, je dis bien paraît-il parce que je n'ai pas eu accès à ces données, l'IGN ou les Japonais ont établi un réseau de bornage autour de la ville de Nouakchott parce qu'ils avaient besoin de faire un schéma directeur de la ville de Nouakchott. Pour cela, il faut un fond topographique et pour cela, il faut des points géodésiques. Ah ouais, c'est vraiment la pire des méthodes qu'on peut utiliser en géodésie. Vous êtes d'accord avec moi, M. Kemel? Ce n'est pas, la Mauritanie est une seule entité, il fallait faire du recul et faire peut-être 8 ou 10 bornes d'ensemble et densifier là où il y a besoin. Ah, ils ont fait comme ils ont fait. Donc, ça, c'est ce que nous avons hérité actuellement. Donc, je ne juge pas
l'exactitude, que si elle serait faite, quelle que soit l'exactitude du réseau, ou des réseaux séparément, ça ne marchera pas. Il y aurait des distorsions qui seront au-delà des tolérances. Ça c'est sûr. Donc, je ne juge pas, non, je reviens là-dessus. Donc, je ne juge pas de l'exactitude de ces réseaux, mais je peux confirmer qu'il n'y a pas eu d'interconnexion. Je peux aussi confirmer que la cote zéro, c'est-à-dire le géoïde mauritanien, le niveau moyen des mers mauritaniennes, n'a jamais été défini jusqu'au moment où nous parlons. Et je peux assurer donc qu'il n'y a eu, depuis les années 50, aucune production cartographique en Mauritanie faite par des Mauritaniens, basée sur un réseau homogène, parce qu'il n'existait pas, géodésique, et basée sur un nivellement propre aux Mauritaniens, parce qu'il n'existe pas non plus. Donc on se réfère à ces cartes que vous avez vues tout à l'heure, celles de Kaidi, et les gens, en fonction des besoins, ils font comme ils peuvent. On passe à la phase 3. Bon voilà, nous arrivons à la dernière phase. Voilà, le ministère s'est réorganisé et a créé la Direction générale de l'aménagement du territoire. Bon, on ne le sent pas dans le nom, mais il faut savoir qu'il y a deux directions dans cette direction générale. Juste après le directeur général adjoint, il y a une direction de l'aménagement du territoire et une direction de la cartographie. Donc on va axer ici sur la direction plutôt de la cartographie. Il faut savoir que au niveau de la Mauritanie, les services officiels qui doivent mettre en place les régions géodésiques de nivellement, de production cartographique, que ce soit une carte de base, que ce soit le support d'une carte thématique, ou que ce soit, je ne dirais pas les cartes urbaines, mais les plans urbains nécessaires au développement urbain, c'est la DGATA. Nous sommes les seuls habilités, ici en Mauritanie, pour mettre en place ce genre de projet. Et, in fine, produire aussi des systèmes d'information géographique. Alors, dans ce cadre, on a mis en place un ensemble de projets pour 2018. Nous devons incessamment commencer à mettre en place le premier projet. Alors, on a jugé que tant que l'altimétrie n'est pas définie, un réseau géodésique XY, sans être accompagné de la troisième dimension, ça ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il y ait cette troisième dimension, parce qu'il est utile dans la cartographie. Donc, on a eu la chance d'avoir un marégraphe numérique installé au port de Nouakchott. Ils ont mis d'abord un marégraphe analogique jusqu'à 2007. J'espère qu'elles seront exploitables pour pouvoir nous aider à définir notre niveau moyen de mer. 10 années d'observation numérique, c'est quand même pas mal. Mais nous comptons dans ce cadre mettre notre propre marégraphe encastré quelque part pour continuer à gérer le niveau moyen de mer dans le temps. Donc on va définir d'abord ce zéro et installer un marégraphe dessus. Ça c'est notre projet que nous comptons faire lancer dans quelques semaines. Ben, en parallèle, je ne dirai pas après, mais on va essayer en parallèle de lancer un projet géodésique. La convention entre les deux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller sur des projets qu'on réalise ensemble. Pour mettre à votre disposition notre expérience. Aussi, on va voir vos expériences certainement on va faire des corrections, des mises à niveau de notre observateur, mais il est important de mettre cette coopération sur le lieu et sur la CPMS, si vous avez quelque chose à faire spécial, les attaques pour le développement. Merci bien. Donc, merci pour tout le monde. Donc, sur le premier axe qui est clair, depuis que nos amis étaient sur Tunis à l'ETC, nous, on a subi tous ces problèmes depuis 1980. La géodésie tunisienne, elle a donné naissance depuis 1986. Donc, il y a un volume de données très important. Nous, on a de la chance parce que le marégraphe, le niveau 0, c'était à la Golette, puis c'était à la Médina, le port de Tunis. L'Algérie, il est attaché à la Golette. C'est pas nouveau d'avoir, par exemple, le Mauritanie attaché au marégraphe du Sénégal. Mais maintenant, il faut définir le 0, NGT, et réobserver et regarder un petit peu toutes les archives. C'est ce que nous avons fait. On a une investigation au niveau des archives de nivellement de précision. On a regardé toutes les mailles. La Commission française n'a pas fait tout. Nous, on a fait plusieurs assainissements. Et à la fin, on a décidé on a un petit peu de 20 000 km de routes classées en Tunisie. À chaque kilomètre, on a un regard de nivellement. Avec cette information importante du nivellement, on a ajouté une information planimétrique XY du GPS. Ça, c'est vraiment important. Il faut le trouver facilement. Voilà, pour le retrouver facilement. Maintenant, il faut développer cet axe. L'axe le plus important, c'est l'assainissement de la géodésie.
c'est assainir tous les réseaux qui existent. Je ne sais pas si vous faites un petit peu عمليات الانتزاع وكل شيء هنا ولا mais sur quels critères parce qu'ils sont des coordonnées. Maintenant, pour assainir tous les réseaux, vous demandez l'archive de l'hygiène après, juste par une simple demande de l'État mauritanien, l'État, du ministère de l'équipement français, tout ça. Vous pouvez récupérer tous vos archives. Nous, on a récupéré nos archives. Et on a assaini la situation. On a travaillé depuis 2005 jusqu'à 2009. Et on a mis un réseau unifié. En parallèle à ce volet de développement d'assainissement, on a mis en place un réseau GPS terrestre, de référence, de base et d'identification. En parallèle, on a mis ce qu'on a dit, un réseau de stations GNSS permanentes. C'est-à-dire, on est passé au monde virtuel. Mais avec ce monde virtuel, il faut garder ce que vous avez terrestre. Le terrestre, c'est très important. Maintenant, on est bien avec tous les développements technologiques. Nous, on a un référentiel terrestre. On a publié même avec un arrêté, l'arrêté du 10 février 2009, où il désigne c'est quoi le niveau zéro de l'événement, qui s'occupe de certaines informations. L'information, c'est quoi? C'est une observation, peut être angle, distance ou bien toute information topographique ou géodésique utile pour le renommé, c'est bien. Parce qu'introduire une nouvelle technologie GPS sur ce point-là, vous avez besoin un petit peu des coordonnées terrestres de l'ancien pour sauvegarder un petit peu les données et transformer les archives. Moi j'ai dit 200 km, c'est beaucoup. Tout d'abord, il faut réfléchir quelle est l'infrastructure de communication. Nous, en Tunisie, j'ai fait un 50 km. J'ai choisi des sites parce que l'Office de la topographie et du cadastre les injecté chaque centre de Douala. Donc j'ai un local. Essayez de faire une idée, comme je l'ai fait moi. Moi, en 2005, j'ai fait une station à Tunis, à Bizet, à Sfax, sur la ligne de côte. Je l'ai testé. Et après, j'ai récupéré un petit peu, j'ai fait la couverture du territoire tunisien. Maintenant, en Mauritanie, vu les déserts, l'espace, tout ça, c'est de réfléchir sur Nouakchott, sur le capital par exemple. Regardez la superficie, regardez peut-être 2-3 stations, installer le serveur, c'est passer en action réelle. C'est-à-dire mettre toutes les machines, les calculer, les rattacher, vous faites des vidéos en temps réel, c'est réellement les choses. Pas on n'a pas besoin de l'informatique pour les données, c'est les données pour produire des plans de vie du capital, pour faire un petit peu l'implantation des axes de route, pour un petit peu le nivellement contrôlé sur ces ouvrages-là. Si vous avez des barrages, tout ça, donc, pour le nivellement. Donc ça, c'est on peut le faire. Un axe très important, c'est l'assainissement de la géodésie. En parallèle, on peut faire un bon prototype d'un grand projet sur le capital de la Mauritanie, ou bien notre grande ville, la deuxième grande ville économique, je pense, capitale économique. Ça, le deuxième volet qui est vierge, et sur le directeur général n'a pas un petit peu discuté, c'est le volet gravimétrique. Nous, c'était un espace qui était vierge, réellement. Depuis 2005, on a bien réfléchi. Il dit maintenant, on va mettre pour répondre à votre premier besoin, la géoïde de Mauritanie. Donc, vous avez maintenant, il faut avoir un petit peu pendant 5 ou bien 10 ans, 5 ans au minimum, pour récupérer le maximum d'informations, pour modéliser ça. C'est un modèle mathématique. On a besoin des données. C'est ce qu'ils ont fait les Canadiens, c'est ce qu'ils ont fait les Français. Ils ont récupéré l'information propre, bien sauvegardée et bien analysée. Et donc réfléchir un petit peu sur le réseau de gravimétrie. Sur le réseau de gravimétrie, nous on a fait un petit peu, tout est new. On a fait un réseau d'ordre de zéro, c'était en coopération scientifique, parce qu'on ne peut pas acquérir une machine qui coûte un petit peu 600 millions de dinars, maintenant ça coûte un petit peu 1 milliard. Pour faire 9 points, 10 points. Il y a des labos de recherche sur la communauté européenne qui viennent un petit peu nous contacter, je peux vous aider pour vous contacter, et créer ce projet-là, un ensemble de points d'ordre zéro. Ça, c'est un petit peu très utile au niveau de la richesse minière, au niveau de la modélisation de la géoïde, au niveau d'autres travaux un petit peu miniers, tout type de travaux miniers. Et après, vous faites une acquisition des gravimètres et vous faites une couverture un petit peu comme une couverture géodésique.
des points géodésiques, vous faites des points géométriques. Et l'objectif que vous arrivez à la fin, c'est que vous aurez un réseau géodésique avec un composant X, Y, l'altimétrie, la valeur de G et la variation de l'automne, pour avoir un petit peu le côté géodynamique. Donc c'est important, il faut réfléchir, la base d'un point géodésique, c'est que 5 dimensions, les X, les Y, l'altimétrie, le G et sa variation dans le temps. Même, c'est un petit peu les gens d'autres entreprises, un petit peu pétrolières, tout ça, ils peuvent faire des études géophysiques, tout ça. Il faut réfléchir tout le temps qu'on a besoin d'acquérir des données pour nous l'utiliser et pour d'autres gens, parce que c'est vous le responsable de ce réseau pour tout utilisateur de la République mauritanienne. Ça c'est le deuxième. Le troisième axe, c'est au niveau de la cartographie. Donc maintenant, je pense qu'il faut faire une étude. L'étude, c'est que la Mauritanie, pour regarder un petit peu le nombre des sites habitables, est-ce que ça vaut le coup de faire un 50 millième pour tous les territoires? Non, parce qu'il y a un projet, comme j'ai bien écouté, que vous allez regrouper un petit peu les habitats sur une localité, développer, c'est ce qu'il faut tout le monde, des petits plans de ville avec des PVA plus aériennes, et recouper un petit peu pour faire l'aménagement du territoire, comment vous voyez la région dans 20 ans, 30 ans dans l'avenir. Et pour ces petites localités, on fera un petit peu même les milliers ou les 2 millièmes, et études pour les pistes, GONA, SONET, tout développement, aménagement, et faire un petit peu de 50 millièmes sur des zones à semi-rurales, ou bien de 200 millièmes pour les zones désertiques, 200 millièmes, parce qu'on n'a pas les... Maintenant, il faut un petit peu regarder, le produit c'est numérique. Faites une cartographie, n'a plus de sens, faites une prise de vue aérienne sur des zones où vous avez besoin. Pour chaque 2-3 ans, faites une prise de vue aérienne, faites un petit peu l'étude, ça sert pour les études stratégiques, aussi pour l'aménagement du territoire. C'est un besoin réel de l'État. Mais avant de lancer ce projet, il faut assigner la situation de la géodésie. Ça c'est important, surtout au niveau de tout ce qui, même au niveau des épaulements d'eau. Il faut regarder un peu côté nivellement. Ça urge. Parce que si on a un réseau assigné, on a un réseau GPS, on peut travailler en parallèle. On peut transformer après d'un système mondial à un système local. C'est le même cas, c'est ce que vous avez vu chez nous. C'est le même cas. C'est essentiel d'avoir un petit peu de la patience, un petit peu tout ça. Et vous dites qu'on attend à avoir le bon résultat demain. Est-ce qu'on est aujourd'hui prêt pour faire un mémorandum de coopération technique réellement sur un projet réel? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de le faire? C'est ça la question, parce qu'on va parler aujourd'hui, on laisse pour 2-3 mois à Tunis, et puis on va revenir parler. Il faut être pragmatique et mettre les plans sur les tables et partir directement sur un projet. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de faire ça ou non? C'est ça ma... Bonne question. Deux choses. Je crois qu'il a mis effectivement le doigt sur les questions essentielles. Moi, je reviendrai par rapport aux questions de délai et de coût dont on n'a pas parlé, parce que je pense que c'est une de nos problématiques majeures. À partir du moment où nous ne sommes peut-être pas organisés comme eux, il y a un office, j'imagine, derrière une autonomie de fonctionnement beaucoup plus grande. À l'heure actuelle, nous sommes sur les ressources de l'État, ça veut dire un système assez contraignant sur le plan budgétaire. La deuxième chose que j'ai relevée, c'est le calibrage en fonction des besoins. On fait du 200 millième, on fait du 50, on fait en fonction des besoins. Ça veut dire que derrière, il faut une expression des besoins qui soit claire sur le plan politique, mais aussi sur le plan technique à votre niveau. Ce que je suggère, c'est qu'on regarde dans le programme encore, qu'on trouve 2 heures pour que vous fassiez une réunion en aparté. في مجموعة من المعطيات الأولية حول البلدات. الفترة ما بين 1977 إلى سنة 2000 ارتفع عدد البلدات في موريتانيا من 2342 بلدة إلى 5561 بلدة.
بمعدل واضح انه معدل متسارع، معدل 140 بلده للسنه تنشا يعني 124 من هذه البلدات اللي تنشا سنويا من 140 بلده لا يبلغ عدد ساكنتها 500 ساكن، الحد الادنى لتامين 6 فصول مدرسه ابتدائيه مكتمله. ما اعطى هشاشه تمدرس، ونتيجه لكون 60% من المدارس ليست مكتمله الفصول نظرا لاقامتها في مناطق سكنيه صغيره ما رفعت تكلفه دراسه الفرد الواحد، وهذا طبيعي يعني لان في مدارس غير مكتمله، الصفوف هي فصلين 3 فصول في البلدات. اذا هشاشه التغطيه الصحيه لذات الاسباب بالنسبه للتعليم ايضا. اهداف البرنامج: وضع اطار ناظم للمناطق السكنيه، وخلق اقطاب تجميع البلدات تنافسيه لتسهيل ولوج الساكن الخدمات الاساسيه، تهذيب الصحه، الماء، الكهرباء، وترشيد جهود الدوله. ترقية تنمية محلية مستدامة من خلال خلق بنى تحتية وتجهيزات عمومية، طرق، شبكات مختلفة، تجهيزات وتجارية كذا إلى آخره، وتثمين الإمكانيات المحلية، الزراعة والتنمية الحيوانية أساسا. محاولة تدخل البرنامج: خلق ظروف معيشية تحفز قيام نمو محلي متناغم، تحسين إدارة السكان من خلال اللامركزية في الخدمات الأساسية، الحالة المدنية، الأمن، والإدارة الإقليمية. حصيلة البرنامج لغاية شهر فبراير 2018 وآفاقه للسنوات القادمة إن شاء الله. يعني السكان مستهدفة بتجمع تحويلهم إلى التجمع. 3 تجمعات في مرحلة النهائية توفر الخدمات قيد التنفيذ وبناء التجهيزات والمرافق العمومية ما بين مكتملة وشبه مكتملة. وكذلك 3 مشاريع تجمع تمت دراستها جاهزة للانطلاق. 3 مشاريع هي الأخرى تجميع قيد الدراسة والعمل على ربط كافة التجمعات بالشبكات الجوية للماء والكهرباء. طبيعة الخدمات التجهيزات التي يتولى البرنامج تنفيذها لصالح التجمعات. مقر للدرك الوطني أغلب التجمعات. مكاتب إدارية خدمات البلدية والحالة المدنية بعض التجمعات. سوق تجارية بعض التجمعات، والسوق للماشية أغلب التجمعات. المحفزات والتحديات دائما: استفادة المواطنين في كافة التجمعات المكتملة وعلى أكثر من ميدان خدمي، تعدد طلبات تجميع من مختلف جهات الوطن، يصب أيضا في فكرة جدوائيته، حيث أن مثلا الفكرة كانت رائقة للمواطنين في المتشتتين في أوضاع يعني قرى متشتتة، وزاد الطلب على الوزارة من أجل تجميع عدد من البلدات. تحدي شساعة المساحة وشح الموارد المائية في بعض المناطق، تحدي طبيعة بعض المناطق التنموية حيث ينزع بعض سكانها إما إلى استقرار فيها بجوار مزارعهم أو على تنقل دائم بحثا عن المراعي طبعا خلف ماشيتهم. تحدي وعرض بعض البلدات وتباعدها في ما بينها وغياب الطرق السالكة بالقرب منها. شح الموارد المالية مقارنة مع الأهداف وواقع الحاجة. هذا نماذج هنا أخذناه من بعض من التجمعات. هذا تجمع صبهلة المدرسة الابتدائية التي تم إنجازها. توجور دائما تجمع صبهلة المركز الصحي، سيظهر لكم المركز الصحي. المجمع الإسلامي سيظهر المجمع الإسلامي. هي حنفية عمومية، صور أخذت أثناء إنشائها، وهي الآن بعد
تكتمل خلص شكر المتابعة والشكر. Les orientations stratégiques en matière d'habitat et d'urbanisme. La planification urbaine, notamment avec les outils que nous avons, le schéma directeur d'aménagement urbain, le plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement au détail. Nous avons aussi la programmation des équipements structurants et de proximité. Et aussi les opérations urbaines telles que les lotissements, les restructurations, les rénovations, et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc nous avons donc une mission de planification, de programmation, d'organisation et de gestion. L'organigramme que nous avons ici, nous avons le DGHU, c'est-à-dire le Directeur général de l'habitat et de l'urbanisme, épaulé par deux directions. La direction de l'urbanisme et de la topographie, la direction de l'habitat et de la promotion immobilière. À la direction de l'urbanisme et de la topographie, nous avons le service, c'est-à-dire constitué de 3 services. Nous avons le service des normes urbaines, nous avons le contrôle urbain, et nous avons les opérations urbaines et de la topographie. Ça, c'est les 3 services de la direction de l'urbanisme et de la topographie. Ensuite viennent les divisions. Allez-y. Donc nous avons 2 divisions ici, 2 divisions là et 3 divisions ici, de ce côté-là. Maintenant, on vient aussi à la direction de l'habitat et de la promotion immobilière. Elle est épaulée par 3 services également. Donc l'étude est suivie. Nous avons habitat social et la promotion immobilière. Donc constitué également de 6 divisions. Donc vous voyez, bon, le personnel que nous avons au niveau de la direction, nous avons à peu près 25 personnes. Nous avons des cartographes, géographes, nous avons des urbanistes, nous avons des architectes, nous avons des ingénieurs génie civil, nous avons des topographes, des ingénieurs et des techniciens en topographie et des agents. Mais c'est une direction centrale dont les missions couvrent toute la Mauritanie. Nous n'avons que 25 personnes et c'est largement, en tout cas, insuffisant. Très insuffisant. Mais nous nous adossons à nos délégations régionales. Nous avons des délégués dans les régions, mais qui sont aussi très insuffisants en tout cas, parce qu'il y a un délégué ou 2 délégués par région. Et les régions en Mauritanie, c'est des très grands domaines. Une seule région peut couvrir la Tunisie, donc le personnel que nous avons est largement insuffisant par rapport à, en tout cas, aux missions qu'on nous a assignées. Donc les défis majeurs. Donc les défis majeurs que nous avons en tout cas, de façon générale, nous avons la maîtrise du développement urbain et lutter contre l'étalement. Nous luttons aussi contre les occupations illégales du domaine public. C'est un problème en tout cas qui est là depuis très longtemps, qui est prégnant et que nous essayons autant que faire se peut en tout cas d'éradiquer. Nous avons mis en place une agence d'exécution, l'ADU, il vous fera les exposés, je pense, demain ou après-demain, en tout cas par rapport aux opérations qui sont en train de mener. Et aussi avec ISCAD aussi, dans l'intérieur du pays, dans les villes de l'intérieur du pays. Nous essayons aussi de mettre en place des outils de planification, de gestion, essayer de doter les villes, en tout cas d'outils de planification, tels que les SDO, les PLU, ainsi de suite. Et gérer le sol de façon rationnelle et économe. Parce qu'il ne faut pas que la ville s'étale de façon inconsidérée, il va falloir essayer de revoir comment la gestion du sol. Bon, je vais vous donner quelques exemples et quelques problèmes que soulevait tout à l'heure le secrétaire général. Nous avons quelques problèmes au niveau de Nouakchott, notamment par rapport à la... Ici, nous avons un quartier qui est loti. Attends, non, revenez encore. Voilà, c'est bon. Nous avons un quartier qui est loti. Ensuite, nous avons un autre quartier qui est là, loti. Ainsi de suite, vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une superposition entre ces différents plans. Bon, c'est dû à quoi? C'est dû à l'époque à la multiplicité des acteurs intervenant dans la production des morceaux urbains. Nous avons à l'époque les wali, les gouverneurs, nous avons les hakel,
nous avons aussi le ministère central. Donc les gens travaillaient sans se concerter et sans référentiel. Et chacun produisait son plan, et parfois les plans se chevauchaient, se superposaient. Et ça a créé des problèmes, en tout cas très importants, et ça a gelé même l'urbanisation dans cette partie-là. Et donc pour chaque lot donné, pour chaque lot donné, on peut voir 3 ou 4 attributaires. Vas-y. Et vous voyez par exemple, quand on a mis le plan de lotissement là-dessus, vous voyez la confusion que ça fait. Et là, je vous ai montré qu'une seule partie. Et ces plans-là aussi chevauchent avec d'autres plans. Et ainsi de suite. Donc nous nous sommes dit que nous allons essayer de régler ce problème-là pour en tout cas dégeler l'urbanisation dans ces parties-là et donner à chacun sa parcelle. Par exemple, quand je vois par exemple, une parcelle qui est là, il y a 2 ou 3 en tout cas lotissements qui sont là-dessus. Vous voyez, cette partie-là n'est presque pas... Il n'y a aucune mise en valeur là-dessus. Parce qu'il y avait des conflits, il y avait beaucoup de conflits. Donc nous avons levé les mises en valeur qui sont dans cette partie. Et ensuite nous avons sorti les voies principales. Essayer de délimiter le lotissement les uns des autres. Et ensuite, nous avons fait une restructuration. C'est-à-dire restructurer le plan de sorte que chaque zone, c'est-à-dire que chaque parcelle ne couvre qu'une seule enceinte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement entre 2 lotissements. Là, c'est donc... Reviens en arrière. Donc, là, à l'époque, on n'avait pas de référentiel, un seul référentiel. Nous essayons actuellement de mettre en place un seul référentiel cartographique de lotissement de la ville de Nouakchott. Et nous sommes en train de mettre en place un système d'information parcellaire, un certain cycle, pour permettre de maîtriser, en tout cas, les plans de lotissement. Là, c'est un autre problème que je vous montre. C'est un problème entre les lotissements qui sont faits et la réalisation sur le terrain. Vous voyez là c'est le plan de lotissement qui est là, c'est ce qui est en bleu, c'est le lotissement. Et sur le terrain, vous voyez que les occupations dépassent, vous voyez que ça c'était prévu une route, et voilà, il y a des occupations à l'intérieur. Donc il y a un problème en tout cas de maîtrise et de contrôle et d'implantation, en tout cas des parcelles et des mises en valeur. Donc nous essayons autant que faire se peut, en tout cas de pallier à ce genre de problème-là. Maintenant, cette partie du plan, nous allons essayer de faire ce qu'on appelle un plan de recollement, c'est-à-dire revenir sur la réalité du terrain, corriger le plan, refaire le plan en respectant la réalité du terrain. Voilà, c'est une autre intervention, en tout cas en dehors en tout cas de Nouakchott, c'est une nouvelle ville qui a été créée qui s'appelle Chami, qui se trouve entre Nouakchott et Nouadhibou, et par maîtrise d'ouvrage qui est confié à Iskan. Et cette ville répond en tout cas aux enjeux sécuritaires et économiques en tout cas, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville, parce qu'entre Nouakchott et Nouadhibou c'est plus de 500 km et il n'y a pas de ville. Donc nous avons pensé à faire une ville entre Nouakchott et Nouadhibou pour répondre à un problème sécuritaire, parce qu'il y avait des risques de terrorisme et consorts, mais aussi c'est la sécurité routière entre Nouadhibou et Nouadhibou, c'est-à-dire que quand une voiture tombe en panne et ainsi de suite, d'autant plus que la route prend de l'importance entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Là, c'est une ville au sud qu'on appelle Kayedi. Donc cette ville, nous avons proposé aussi, surtout les deux dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à Iskan, nous avons proposé une modernisation, une extension de la ville. La ville était contrainte par un réseau hydrographique dense qui empêchait toute extension de la ville. Nous avons un réseau hydrographique et nous avons le fleuve qui est au sud. Et la ville était contenue aussi par l'aéroport. Donc toutes ces contraintes ont empêché la ville de... Donc nous étions obligés en tout cas de traverser l'aéroport et de proposer quelque chose. D'avoir une ville, entre deux villes, plus ou moins en tout cas l'aéroport qui constitue un barrage, mais il y a des possibilités de passer par là ou bien des possibilités de passer par là. Mais tout c'est l'une des actions en tout cas que nous avons menées. Avec l'ADU, ça c'est un plan de restructuration de quartiers précaires. C'est un plan qui est déjà restructuré. Mais auparavant, ça dit que ça ne ressemblait pas à cela. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis aussi par la même méthode qu'on a utilisée pour corriger les plans qui étaient en chevauchement. Les quartiers précaires, c'est des quartiers qui sont non lotis, avec des constructions précaires,
des constructions légères. Donc nous avons fait ce qu'on appelle un levé aussi topographique, des mises en valeur qui sont importantes, donc ils ne seront pas détruits, ces mises en valeur ne seront pas détruites, et nous avons recorrigé le plan, remembré s'il le faut, pour avoir quelque chose c'est-à-dire que permettre à toutes les parcelles d'être accessibles à partir d'une voie, que ce soit une voie primaire, que ce soit une voie secondaire, que ce soit une voie tertiaire, et permettre une certaine mobilité, accessibilité et circulation à l'intérieur du quartier. Et mettre aussi les équipements qu'il faut, programmer des équipements de proximité. Donc, par rapport à notre direction, c'est-à-dire les contraintes majeures, nous avons une faiblesse en tout cas des capacités opérationnelles de la direction. Il nous manque beaucoup de spécialistes pour pouvoir bien maîtriser en tout cas le domaine, les missions qu'on nous a confiées. Nous avons aussi un chevauchement de compétences avec d'autres départements. Le département des finances, avec les domaines, parce que les domaines en fait sont dans un autre département, celui du ministère des Finances, et nous avons aussi le ministère de l'Intérieur à travers les Hakim et Wali. Donc il y a un chevauchement de compétences parfois qui amène des chevauchements sur le terrain. Nous avons aussi une faiblesse des outils réglementaires de façon générale. Nous avons quelques outils, nous avons le SDO, nous avons le PLU et le PAD, mais peut-être qu'il y aura d'autres outils, ou bien préparer d'autres outils en tout cas, qui répondent à notre préoccupation. Absence d'une base de données urbaine, nous n'en avons pas, parce que comme disait tout à l'heure Abdelatif, chacun travaille dans son coin, donc nous n'avons pas une certaine centralité, une certaine concentration des œuvres. Donc une absence aussi d'un cadre de coordination, de concertation entre les différents acteurs. Chacun travaille dans son coin et il y a un certain cloisonnement entre les administrations et autres. Les enjeux en tout cas pour eux, c'est de maîtriser, essayer de rationaliser aussi le développement urbain des villes de façon générale avec le peu d'outils que nous avons, produire des outils nécessaires à la gestion de programmation et de planification urbaine, renforcer le cadre juridique et normatif. Nous avons un code de l'urbanisme, mais nous avons des textes réglementaires que nous n'avons pas encore sortis. Le code de l'urbanisme est là depuis près de 10 ans. Jusque-là, aucun texte réglementaire n'est sorti, ni décret, ni décision, ni arrêté. Donc ça nous coince dans nos interventions sur le terrain. Doter aussi les villes d'un cadre réglementaire de référence. Dans un premier temps, peut-être avoir le croquis urbain des villes, travailler avec M. Abdelatif, et ensuite proposer quelque chose, un cadre à partir duquel les villes seront développées, seront gérées et développées. Favoriser la formation continue des cadres, ça nous en avons besoin, une formation continue, des topographes, des ingénieurs, et ainsi de suite. Mettre en place un système d'information parcellaire performant. Nous avons commencé quelque chose, nous avons un embryon de quelque chose, nous voudrions bien sûr le rendre plus performant et répondre à nos préoccupations. Et par rapport à l'habitat, vous avez vu que mon exposé était tourné plus sur l'urbanisme, les problèmes urbains que nous avons ici. Par rapport à l'habitat, bien sûr, c'est la direction générale de l'habitat et de l'urbanisme. Nous n'avons pas encore... Nous sommes d'ailleurs en contact avec l'ONU Habitat pour mettre en place une stratégie sur l'habitat de façon générale. Réfléchir sur les mécanismes de financement, réfléchir sur comment les populations peuvent accéder au logement, et ainsi de suite. Je vous remercie.